వే గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. ప్రధాని మోదీపై విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సంచలనమైన కామెంట్స్ చేశారు. ఏడాదిలోపు మోదీ ప్రభుత్వం పడిపోతుంది, మోదీ పదవి పోతుంది అంటూ రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు. మోదీ అమిత్ షా ఎమర్జెన్సీ విధించొచ్చంటూ విపక్ష నేత వ్యాఖ్యానించారు. ఇక కీలక వ్యవస్థల్లో అంతర్గత తిరుగుబాటు తప్పదు అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ముఖ్యమైన వ్యవస్థల నుంచి మోదీ అమిత్ షా గురించి తనకు ఒక కీలక సమాచారం అందుతుందంటూ రాహుల్ గాంధీ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. మోదీ పదవి పోతోంది అంటూ ఇక ఒక తిరుగుబాటు అనేది వస్తుందంటూ ఒక ఎమర్జెన్సీ విధిస్తారంటూ రాహుల్ గాంధీ సంచలనమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక దేశంలో ఆర్థిక సునామీ రాబోతుందంటూ రాహుల్ హెచ్చరించారు. ఇప్పుడు విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కామెంట్స్ సంచలనం రేపుతున్నాయి భారతదేశంలో. आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है. उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है. तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने. ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी. ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है. दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है. तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है. वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें. तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा. आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा. और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है. मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आया. धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है. अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है. बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं. पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके. मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया हाथ में हाथ लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है. तो ये डायनामिक चल रही है. और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे. రాహుల్ గాంధీ చేసినటువంటి సంచలనమైన కామెంట్స్ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన అంచనా ప్రకారం మరో ఏడాదిలోపు మోదీ ప్రధానిగా ఉండరంటూ ఆయన చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు అసలు మోదీ నియంత్రణలో ఉన్న వ్యవస్థలు అంతర్గతంగా కుదేలవుతూ ఉన్నాయి, ఇదే దానికి కారణం అంటూ ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రధాని మోదీ పదవి పోవడానికి ఇప్పటి వరకు ఇటు నరేంద్ర మోదీ కింద ఉన్నటువంటి ఏదైతే వ్యవస్థలు ఉన్నాయో అవి కుదేలవుతూ ఉన్నాయి, దాంట్లో తిరుగుబాటు అనేది వస్తుందంటూ కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇందిరాభవన్ లో ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గిరిజన నేతలతో మాట్లాడుతూ ఈ కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు రాహుల్. ఇక దేశంలో ఆర్థిక సునామీ రాబోతుందంటూ ముందుగానే హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ధరలు ఆరంభం మాత్రమేనని, దేశంలో మునుపెన్నడూ చూడని స్థాయిలో ఆర్థిక సంక్షోభం రాబోతుందని, దాన్ని ఎవరూ ఆపలేరంటూ రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాల ప్రభావం నుంచి దేశాన్ని రక్షించే వ్యవస్థలను అధికార భాజపా ఇటు బీజేపీ బలహీనపరిచిందంటూ చెప్పారు. ఇక ఎన్నికల సంఘ సహా పలు ముఖ్య వ్యవస్థలను బీజేపీ నియంత్రిస్తోంది. దేశంలోని కీలక వ్యవస్థల్లో అంతర్గతంగా అసంతృప్తి పెరుగుతోంది. ఎన్నికల సంఘ సహా పలు వ్యవస్థల్లో తిరుగుబాటు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నట్లు స్వయంగా రాహుల్ గాంధీకి అందులో ఉన్నటువంటి వారే సమాచారం అందించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్, ఇటు నిఘా విభాగం అధిపతి, న్యాయ వ్యవస్థలోని సీనియర్ వ్యక్తులు నాకు ఈ పరిణామాల మీద సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు అంటూ రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు. ఇక ప్రజల్లో ఎన్నికల వ్యవస్థ రిగ్ అయిపోయిందనే ఆగ్రహానికి దీనికి ఆర్థిక సమస్యలు తోడవటం, ఇక రేపేం జరుగుతుందోనని ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఆందోళనతో ఉందన్న
సమాచారం తనకు అందినట్లుగా ఇక వ్యవస్థలన్నీ వణికిపోతున్నాయి. మోదీ గురించి, అమిత్ షా, ఇతర మంత్రుల గురించి నాకు సమాచారాన్ని ఇస్తున్నారు అంటూ ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ఇక మునుముందు వారు ప్రజా వ్యతిరేకతను అణిచివేయటానికి ఎమర్జెన్సీని విధించొచ్చు అంటూ కూడా ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ చేసినటువంటి కామెంట్ ఒకటి సంచలనంగా మారింది. ఇక మరొకసారి భారత్ లో ఎమర్జెన్సీ విధించబోతున్నారా? ఎందుకంటే గతంలో ఎమర్జెన్సీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ తెచ్చింది, ఏం జరిగింది అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పటికీ కూడా చరిత్రలో అది నిక్షిప్తమై ఉంది. ఇక ఈసారి ప్రజలను అణిచివేసేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీని విధించొచ్చు అంటూ రాహుల్ గాంధీ సంచలనమైన కామెంట్స్ చేశారు. ప్రధాని మోదీని అనేక సమావేశాల్లో కలుస్తుంటారు. తన గురించి నాకు చాలా తెలుసంటూ, ఈ విషయం ఆయనకు తెలుసంటూ చెప్పారు. ఇక ఒకప్పుడు తాను ఘనంగా నియంత్రించిన వ్యవస్థలే ఇప్పుడు దెబ్బతింటున్నాయని, అవే నాకు సమాచారం అందిస్తున్నాయని ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ చెప్పడం జరిగింది. ఇక అవి సమాచారం అందిస్తున్నటువంటి విషయం ఇటు ప్రధాని మోదీకి కూడా తెలుసంటూ రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. తెలిసినప్పటికీ ఎవరూ కూడా నియంత్రించలేరు, ఈ ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు, మునుపెన్నడూ చూడని ఒక ఆర్థిక సంక్షోభం భారత్ చూడబోతోంది. ఇక దీంట్లో ప్రజల్లోని అసంతృప్తిని, వ్యవస్థల్లోని అసంతృప్తిని నియంత్రించేందుకు ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ విధించొచ్చు అంటూ రాహుల్ గాంధీ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోదీ తన పదవిని కోల్పోతారని చెప్పి, ఇక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ భారత్ లో వస్తుందని చెప్పి చేసినటువంటి కామెంట్స్ ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.